अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਟਰਮ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ व्याकरण बहुविकल्पी प्रश्न, प्रभावशाली लिखण क्वेश्चन, कहानी, एकांकी, जीवनी, कविता, वार्तक, कुल जोड़, ये सारे दिते हुए हैं कि कौन किस मार्क्स का आना है। तो ये कुल 90 अंकों का होना है जिसनों 30 अंकों विच तब्दील किया जाएगा। तो ये इसका सिलेबस दिता है जो साडे चैनल विच भी इसकी वीडियो मैं बनाई हुई है कि सैकेंड टर्म विच साडे कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो ये हा सैंपल पेपर नमूने का प्रश्न पत्र, जमात 9वीं का दूजी छिमाई का। ये 2.5 घंटे का होना है, 90 मार्क्स का होना है जिसनों 30 अंकों विच तब्दील किया जाएगा। ये तुसीं याद रखियो। तो सानू पहला टेढ़ा पैरा दिता होया जिसनों तुसीं आप अपने आप पढ़ लियो। तो इसकी आंसर मैं दस दिंदी हाँ। मनुख लई की करना बहुत ज़रूरी है। मनुख लई की करना बहुत ज़रूरी है। पैदल चलना। मनुख लई बहुत ज़रूरी है पैदल चलना। दूजा, मनुख शरीर लई किन्नियां कसरतां संपूर्ण मन्नियां जांदियां हन। मनुखी शरीर लई किन्नियां कसरतां संपूर्ण मंगिया जांदियां हन। तो इसका आंसर है 2। तीजा, की करन नाल गोडियां दे जोड़ आखिरी समय तक कम करते रहंदे हन। की करन लई साडे गोडियां दे जोड़ आखिरी समय तक भी कम करते रहंदे हन। तो इसका आंसर है पैदल चलन नाल। चौथा, रोज़ सवेरे पैदल चलण विच किहड़ा राज छिपिया है। सैर करन दा, तंदुरुस्ती दा, पेट ठीक रहण दा या मोटापे दा। तंदुरुस्ती दा। ते इसदा पंजवा है, दौड़न अते तैरन नाल मनुखी शरीर दे अंग उत्ते की असर हुंदा है। दौड़न अते तैरन नाल मनुखी शरीर दे अंग विच की असर पैंदा है। तो इसका आंसर की होवेगा, थक जाते हैं, थोड़े दिन पहला दी निसल हो जाते हैं या कसरत होंदी हैं। तो हुण असीं दूजा देख लैंदे आ। ये सानू सैकेंड अनटिड्डा पैरा दिता होया है जिसदे असीं आंसर वेख लेंगे। तो पहला हथेले पैरे विच किहड़े मुल्कां दी गल कीती गई है। इंग्लैंड ते अमेरिका, भारत ते जापान, अमेरिका ते जापान, इंग्लैंड ते चीन। तो इसका आंसर है अमेरिका ते जापान। अमेरिका ते जापान ये इसका आंसर है जो सानू अनटिड्डे पैरे विच दिता होया है। ये तुसीं अपने आप पढ़ लेना। ते दूजा है, उपरोक्त बाहरले देशां विच काम करन वालियां नूं साल विच किन्नियां छुट्टियां मिलदियां हन। महीने दियां, हफ्ते दियां, 4 या 8। इसका आंसर है 4। लाउड स्पीकरां उत्ते किस चीज़ का प्रचार किया जाता है। रीति रिवाजा का, धर्म का, फिल्मां दा, वहमां भरमां दा। तो इसका आंसर है वहमां भरमां दा। उपरोक्त पैरे विच किस महान खजाने की गल हुई है। तो इसका आंसर है ऐड़ा, कुबेर, समा, रिश्तियां, धर्म। इसका आंसर है समा। कासे किन्ने वजे काम ते पुज जाते हैं। कामे किन्ने वजे काम ते पुज जाते हैं। तो इसका आंसर की होवेगा 10 बजे, 6 बजे, 7 बजे ते 8 बजे। तो इसका आंसर है 8 बजे।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅਣਟਿੱਡੇ ਪੈਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਆਕਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹਰਿਆਲੀ, ਬਹਾਰ, ਹਰਾ, ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰ। ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿਧੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਅਰਥਕ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਂ ਹੀ ਛੁਪ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਵਕਤ ਟਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ। ਬਹੁਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ। ਉੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਚਿਹਰਾ ਫੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਸ਼ਾਲੂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਕੂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ, ਸਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਣ ਸੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਦਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਲਈ ਟੁਕੜਾ ਯੋਜਕ ਚੁਣੋ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਡੈਸ਼ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਸਗੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚੁਣੋ। ਪੁਸਤਕੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪੁਸਤਕੋ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਸੰਦੂਕੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚੁਣੋ। ਸੰਦੂਕੀ, ਸੰਦੂਕਣੀ, ਸੰਦੂਕੜੀ ਜਾਂ ਸੰਦੂਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੰਦੂਕੜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਚੁਣੋ। ਮਠਿਆਈ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਮਠਿਆਈ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ आंसर है मक्खिए, मक्खर या मक्खियाँ या मक्खियाँ। तो इसका आंसर है मक्खी। इसका आंसर होना है मक्खिया, सस्सा। हेठ लिखे वाक विचले लकीरें शब्द दा बहुवचन चुनो। रमन ने चाकू नाल जेब कटिया। इसका असी बहुवचन करना है। रमन ने चाकू नाल सेब कटिया। रमन ने चाकू नाल सेब कटिया। तो इसका आंसर है चाकुआ, चाकुओ या चाकू या चक्या। तो इसका आंसर है चक्या, चक्या नाल। फोर्थ द फर्स्ट पार्ट, किसी भी भाषा विच समय नूं किस अनुसार वढिया जांदा है? वाच, काल, लिंग या वचन। तो इसका आंसर है काल। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਂਵ, ਪ੍ਰਣਾਮ, क्रिया या विशेषण? क्रिया। अमन विदेश गया। इस वाक विचला काल है वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल कोई नहीं। भूतकाल। अखाण पूरा करो। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਡੈਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਖੱਲੀ, ਜਿੱਤੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਖੱਲੀ, ਜਿੱਤੇ ਪਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੱਲੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੱਲੀ। सॉरी, इसका आंसर होना है नहीं, इसका आंसर यही आ जितो पागो नहीं खली। चीज़ थोड़ी होवे लैण वाले पौतां तां किहड़ा अखाण वरतिया जांदा है? एक चीज़ मंगते बहुत, एक चीज़ मंगते बहुत, हथों छड्डो ना खां बच्चा बहुतेरियां, एक चुप 100 सुख, एक अनार 100 बीमार। तो इसका आंसर है एक अनार 100 बीमार। उल्टी वाड़ खेत नूं खाया। खाण दा अर्थ है जान है तां जहान है, मेहनत नाल नुकसान हुंदा है, रखवाला ही नुकसान करे, रखवाला ही रखवाली ना करे। तो इसका आंसर है रखवाला ही नुकसान करे। फोर्थ, नाले तुन नाले फलियां। अखाण दा अर्थ है बाहरों साधु अंदरों झगड़ालू, गलती करके भी ना मनना, जदों कोई बुद्धि सियाणी गल करे, एक कम दे एक तो ज़्यादा फायदे। तो इसका आंसर है एक कम दे एक तो ज़्यादा फायदे। हुण असी दोन टिड्डे पैरे ते व्याकरण कर रही ते हुण असी पाठ पुस्तक ते आधारित छोटे उत्तर वाले प्रश्न करेंगे जो 40-50 शब्दां दे हुंदे हन। तो पहला है वर्धमान। ऊड़ा है वर्धमान। महावीर नूं वीर क्यों किहा जाण लग पिया? वर्धमान महावीर बचपने तो ही बहादुर ते निडर सन।
ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮਗਾਹ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਵਾਂਪੁਰੀ ਵਿਖੇ 4400 ਸ਼ੀਸ਼ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਦਿਗੰਬਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਪੁਲਾਦਾਨ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਈੜੀ ਹੈ ਵਰਧਮਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ, ਛੂਆਛਾਤ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ। ਸੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪੜੇ? ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਮ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਮਾਪੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹਾਹਾ ਹੈ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ 2400ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਰਥਮਗਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਕੱਕਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ। ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਖੱਕਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੀਮ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੀਮ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਮ ਦੀ ਡੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰੱਖੇ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਭਵ, ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 2-2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 100-125 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੇ ਵਿਅੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ।
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਦਿਓਕੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਾਂ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਲਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦੁਆਈ ਕਰਕੇ ਦੋਗੋ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਫਣਾ ਦਫੜੋ ਪੈਣੀ, ਸੰਦੂਕੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦਰੋਗਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰੋ, ਦਿਓਕੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਔਰ ਰਾਜ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਖਰੀਲੀ ਕਹਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਅਬ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਕਾਂਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ, ਗਰੀਬ ਪਰ ਅੰਗਾਹ ਵਾਧੂ ਸੋਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰੋਗੋ ਦੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ 'ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਕਾਂਕੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਿਖੱਟੂ ਆਵਾਰਾ, ਕਰ ਵਰਤ ਬੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੁਭਾਅ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲਮ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਸਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਨਾ। ਨਵੀਨ ਆਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਇਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੋਰੀ। ਲੋਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਦੀ। ਐੜਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਈੜੀ, ਕਵੀ ਵੀਣੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਣ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸੱਸਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਨਵੀਨ ਆਸ। ਤੇ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਰਿਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 40-50 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਲਬਾਨੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਐੜਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਲਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਲਈ ਪੁੰਜ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਲਬਾਨੋ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਐੜਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਾ ਤੜਖਾਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਣਾ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਹਾਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਈ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਈ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਉਸਦਾ ਜੁਆਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਖ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 200-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 200-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੋਇਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਇਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ 200-250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਰਫੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਵਿਦਿਆ, ਵਿਆਹ, ਵੇਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਰਚਨਾ ਔਰ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 200-250 ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ
ਇਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, 90 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।